نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: واعتصموا بحبل الله جميعا. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و حاضرین، ہم سب لوگ اس سال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں. دعا کیجئے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جن بزرگوں کے لیے آج یہ اہتمام کیا گیا، اللہ کے حضور عرض گزار ہیں اللہ پاک پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کو درجات کی بلندیاں نصیب فرمائے. لواحقین کو، متعلقین کو اللہ پاک صبر جمیل نصیب فرمائے. مختصر سی گفتگو ہے اور چند کلمات میں نے آپ کے گوش گزار کرنے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح آپ نے علماء سے سنا ہے اور قرآن مجید کا پیغام بھی ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور آپ سنتے رہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. یہ قرآن آیت کا حصہ ہے. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ آپ سب سنتے ہیں، لیکن یہ بات جو سنیے، دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے، نفس کا اور ذائقے. ایک آیت ہے مگر دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے، نہ نفس برابر ہوتے ہیں نہ ذائقے برابر ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اس کا اللہ پاک نے ارشاد بھی فرمایا ہے. ویسے جتنے بھی نفوس ہیں جو انسانی فطرت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، انسانی شخصیت، ان کی تعداد 7، مگر ساتوں نفوس آپس میں برابر نہیں ہے. اس میں برا نفس بھی ہے، اچھا نفس بھی ہے. اگر ہم سب سے بدترین نفس کا ذکر کریں، اسے نفس امارہ کہا جاتا ہے. اور پھر نفوس نفس لوامہ بھی ہے جو ملامتی نفس ہوتا ہے. پھر نفس ملہمہ بھی ہے. آگے پھر اچھے نفوس کا ذکر بھی ہونے لگ جاتا ہے، جہاں اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نفس مطمئنہ بھی ہے، نفس راضیہ بھی ہے، نفس مردیہ بھی ہے. یہ سارے نفوس وہ ہیں جن کا خود قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہے. اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ سارے نفس برابر نہیں ہوتے. اللہ نے بتا دیا جب نفس برابر نہیں ہوتے تو ذائقے بھی برابر نہیں ہوا کرتے. اب قرآن مجید میں ذائقہ بھی ذکر موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. جب کسی ظالم کی موت ہوتی ہے اور ظالم دنیا سے جاتا ہے، ظالم مرتا ہے، تو اس کا اللہ نے پورا منظر قرآن میں بیان کیا. فرمایا کہ جو فرشتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، فرشتے اس کو لے کے جاتے ہیں، مگر پروٹوکول کے ساتھ لے کے نہیں جاتے، مار کے لے کے جاتے. اور مار کہاں کہاں پڑتی؟ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اس کے چہروں پہ مار پڑتی، وَأَدْبَارَهُمْ، ان کی پشت پر مار پڑتی ہے،
धक्के दे के उनको ले जाया जाता है। और दूसरी तरफ जब अहले ईमान का जिक्र आता है, अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, इस्ततवफ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीना यक़ूलूना सलामुन अलैकुम। ये कुरान की आयत है कि जब बंदा मोमिन जाता है तो फिर सारा मंजर जुदा होता है, फिर फरिश्ते सलामी दे के साथ लेके जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ मार वाले और हुआ करते हैं, प्यार वाले और हुआ करते हैं। ये दोनों जुदा जुदा मंजर, ना जायका बराबर होता है ना नफ्स बराबर है। तो देखिए जायके में, किसी के जायके में कड़वाहट होती है और किसी के जायके में मिठास होती है। जो कड़वाहट है उससे मुराद कुफ्र की कड़वाहट, जो कड़वाहट है उससे मुराद मुनाफिकत की कड़वाहट, और जो मिठास है उसका मतलब ईमान की मिठास। फिर जब ईमान के साथ और मिठास मिल जाती है, एक बंदा मोमिन हो उसको भी अच्छा जायका मिलता है, और एक बंदा ईमान के साथ कलमा पढ़ते हुए जा रहा, उसका जायका और जुदा हो जाता है। एक ईमान के साथ सजदे में जा रहा है, उसका जाना और होता है। इसका मतलब यह हुआ जो जो अल्लाह ताला एक जायके को मुकाम देता जाता है, उस बंदे के दर्जात भी बुलंद होते जा रहे हैं। हर बंदा एक जैसा जाता भी नहीं। आप देखिए कुरान मजीद को पढ़ के देखिए, हम जिस दुनिया में आए हैं हमने दुनिया से जाना। हम जब आए तो हमें भी अल्लाह का नाम सुनने को मिला, हमारे कान में रब का जिक्र हुआ, हमने जाना है तब भी रब का जिक्र होगा। हमारे अव्वल पर भी जिक्र खुदा है और हमारे आखिर पर भी जिक्र खुदा है। हम जिक्र सुनने वालों में हैं। जितने भी लोग बैठे यहाँ पे, साहब ने आके भी सुना है, जाते हुए भी सुनना है। आने वाले जिक्र को अजान कहते हैं और जाने वाले जिक्र को नमाज कहा जाता है। आते भी जिक्र इलाही सुना, जाते भी जिक्र इलाही सुना। मगर याद रखिए, हम आके जिक्र सुनते हैं, जाके जिक्र सुनेंगे, मगर एक जात ऐसी भी दुनिया में आई है जिसने आके भी रब के घर को देखा है और जाते हुए भी रब के घर को देखा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। आंख खुलती है तो रब के घर को देख रहे हैं, आंख बंद होने लगी है रब के घर को देख रहे हैं। जिसका अव्वल भी रब का घर हो, जिसका आखिर भी रब का घर हो, जिसकी इब्तिदा भी रब का घर हो, जिसकी इंतहा भी रब का घर हो, उस आने जाने वाले को अली कहा जाता है। आना जाना भी सबका बराबर नहीं हुआ। बस बातें मुख्तसर है। जो मैंने आयत पढ़ी है उसमें अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि लोगों जमा होकर अल्लाह की रस्सी को थाम। अब चूंकि वक्त नहीं कि मैं रस्सी की तारीफ कर दूं, रस्सी क्या देखे, वरना मौजू अलग तरफ चला जाएगा। रस्सी की 3 तफसीर है। अल्लाह की रस्सी कौन सी? उसकी पहली तफसीर यह है, अल्लाह की रस्सी को ज़ाते मुस्तफा कहते हैं। जिसने हुजूर का दामन थाम लिया, जमा होके वो कामयाब हो गए। रस्सी की दूसरी तफसीर है कि अल्लाह की रस्सी को कुरान कहते हैं। जिसने कुरान का दामन थाम लिया वो भी कामयाब हो गया। और रस्सी की तीसरी तफसीर है, अल्लाह की रस्सी को आले मोहम्मद कहा जाता है। यानी मैंने 3 तफसीर बयान कर दी आपके सामने। फिर कभी मौका मिला इसी रस्सी पे बात करेंगे, लेकिन मौजू आके लेके जाना है। अल्लाह फरमाते जमा होकर अल्लाह की रस्सी को थाम। इसका मतलब यह हुआ मेरे रब को बंदों का जमा होना बड़ा पसंद है। इतना पसंद है कि जब बंदा जमा होकर कोई अमल करता है या अलग अमल करता है, अलग अमल करने का अजर और होता है, जमा होकर यानी कोई अमल करने का अजर और हुआ करता है। आप तन्हा नमाज पढ़ेंगे और तन्हाई में जब आप नमाज पढ़ेंगे तो आपको एक नमाज का सवाब मिलेगा। आपने कमी कोई नहीं छोड़ी, ना सुबहानक अल्लाहुम्मा छोड़ी है, ना कोई सूरत छोड़ी है, ना कोई तस्बीह छोड़ी है, ना तहियात में कोई कमी की है, ना दरूद पाक में कमी की है, ना रब्बी जाली मुकीम सला, कमी कोई चीज की नहीं की, लेकिन सवाब एक नमाज का मिले। अब वही नमाज जब आप पढ़ते हैं लोगों के साथ मिलकर, जमात की शक्ल में,
ہے वही सब कुछ, वही वाली सना है, फातिहा भी वही है, सुभान रब्बियल अजीम भी वही है, सब कुछ वही है, बदला कुछ नहीं है। बस बदला ये है कि पहले एक पढ़ रहा था, अब मिल के पढ़ा जा रहा है। अमल वही है, अमल में कमी नहीं आई, तस्बीहों में कमी नहीं आई। जो तस्बीह तन्हा पड़ी थी वो भी जो ही जमा के पढ़ रहे हैं, मगर फर्क ये, पहले इस अमल का सवाब 1 गुना था, अब 27 गुना नसीब हो रहा। जब लोग जमा हो गए, फिर एक देखिए, यहाँ आप नमाज पढ़ेंगे पाकिस्तान में या दुनिया के किसी कोने में, आपको 27 नमाजों का बाद जमात सवाब मिलेगा। मगर एक जगह ऐसी भी है जहां आप नमाज पढ़ेंगे तो जंप लग जाता है सवाब, इतना जंप लगता है। वही अमल जो आपने पाकिस्तान में किया, जब आप वहां जाके करेंगे तो 1 लाख नमाज का सवाब मिलेगा। बदला क्या है? ना सना बदली है, ना फातिहा बदली है, ना तस्बीह बदली है, ना तहियात बदली है, ना दरूद बदला। बदला क्या है? बस वतन बदल गया। क्या बदला है? रब ने ऐलान कर दिया, तुम अपने देश में पढ़ोगे 27 का दर्जा मिलेगा, और मेरे यार के देश में पढ़ोगे लाख का दर्जा तुम्हें नसीब होगा। मेरे महबूब के वतन में पढ़ोगे, जिसकी अल्लाह ने कुरान में कसम उठाई, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। सोनिया, मुझे कसमें उठाने की आदत नहीं है, मगर तेरी वजह से कसम उठा रहा। मैं कुर्बान जवा उन्हें टिबियां तो जिथे नबी सुना अजड़ 4 दासी, उन्हें खारा दी शान अजीम आही, जोड़ा चुमे अजना सरकार दासी। जग जाने हिजाज दे टिबियां विच अल्लाह प्यार दे जाल बिछा बैठा। ऐसा यार का देश पसंद आया, अपना घर भी उठे बना बैठा। मतलब क्या हुआ? अपने वतन में नमाज पढ़ोगे तो 1 नमाज का 27 का दर्जा मिलेगा, और मेरे यार के वतन में नमाज पढ़ोगे तो लाख का दर्जा मिलेगा। अब सुनिएगा, ये तो है रब के लिए जमा होना, लेकिन सवाल ये, क्या मौला तेरे लिए जमा होने पर तो अजर है, अगर कोई तेरे बंदों के लिए जमा होगा उसे क्या अजर मिलेगा? क्या उसको भी अजर मिलेगा? अब देखिए, फजर में हम जमा होते हैं अल्लाह के लिए, जोहर में जमा हुए अल्लाह के लिए, असर मगरिब ईशा में जमा हुए अल्लाह के लिए। एक नमाज ऐसी भी है जिसमें हम बंदे के लिए जमा होते हैं, जिसको नमाज जनाजा कहता है। अल्लाह के लिए जमा होने पर तो अजर होता है। और फिर देखिए, अल्लाह के लिए जब जमा होते हैं तो आवाज जो दी जाती है ना, बुलावा एक ही बोली में होता है, और वो बोली अरबी की। आपने पूरे पाकिस्तान में पंजाबी में अजान नहीं सुनी या उर्दू में अजान, अजान अरबी के अंदर ही है। यानी 5 वक्त रब ने अपने लिए जब जमा करना है ना, तो एक बोली में आवाज आ रहा है। और जब बंदों के लिए जमा होने लगे हैं, फरमाया जिस बोली में आवाज दोगे, ऐलान करोगे, तो कबूल हो जाएगा। बंदों के लिए जमा किया जा रहा है। और आपकी मस्जिदों में ऐलान को गौर किया करें, ऐलान किया तो मसलन ऐलान हो, अजी पीर रियाज साहब का इंतकाल हो गया है, जो भी जनाजे में शामिल होगा उसको सवाब दारैन, यानी सवाब का ऐलान भी साथ हो रहा, सवाब का। हालांकि अजान के ऐलान के साथ ठीक है, फजीलतें बड़ी अजान की, अजान सुनने के बड़े दर्जे हैं, मगर सवाब का ऐलान नहीं होता, बस अमल का ऐलान होता। और यहाँ 2 काम होते हैं जनाजे में, अमल का ऐलान भी होता है और सवाब का ऐलान भी होता है। हैया लस्सलातु वहाँ बोला जाता है, हैया लल फलाह बोला जाता है, मगर ये नहीं बताया जाता अगर आओगे तो कितना दर्जा मिलेगा। साथ ऐलान नहीं होता, मगर जब बंदों के लिए जमा होते हैं लोग, तो बंदों के लिए जमा होने पर ऐलान होता है कि बंदा बंदे के लिए आएगा, बंदा बंदे के लिए जमा करेगा, जमा होगा। जनाजा भी बंदे का है, पढ़ने वाले भी बंदे होंगे। जब बंदे जमा होंगे तो सवाब का भी ऐलान हो रहा। अच्छा, आप देखिए ना, अब खाना काबा में अल्लाह सबको नमाज नसीब करे, अब वहां नमाज पढ़ेंगे तो 1 लाख का सवाब मिलेगा। ये है रब के लिए जमा। अच्छा, अब बंदों के लिए जमा होने का भी अजर देखिए। जब खाना काबा में लोग हज करने के लिए जाते हैं ना, तो हज के मौका पर खाना काबा में रहने पर हज नहीं होता। ये बात याद रखिए, हज के दिनों में खाना काबा छोड़ना पड़ता है।
اگر کوئی بندہ کعبے میں بیٹھا رہے گا اس کا حج نہیں ہوگا. حج کے لیے ایک میدان میں جانا پڑے گا جس کو میدان عرفات کہتے ہیں. جس میدان میں حج ہوتا ہے. اب بندہ کے مولا اتنے تو ثواب بڑا ملتا ہے. فرمایا چھوڑو میرا گھر, اس سے بھی بڑا اجر تمہیں ملنے والا ہے. چھوڑو میرے گھر کو, شہر کعبہ کو چھوڑ دو, ملتزم کو چھوڑ دو, مقام ابراہیم کو چھوڑ دو, صفا مروہ کو چھوڑ دو, میرے گھر کو چھوڑو, ایک اور مقام پہ جمع ہونا. اچھا مولا وہاں کیا ہے؟ یہاں تو خانہ کعبہ ہے, وہاں کیوں جمع کیا جا رہا ہے؟ اب کسی بھی عالم سے مسئلہ پوچھیں کہ حج کے دنوں میں کعبے میں رہنا افضل ہے یا کعبہ چھوڑنا افضل ہے, کسی بھی عالم سے پوچھ لیں. حج کے ایام میں کعبہ میں رہنا افضل ہے یا کعبہ چھوڑنا افضل ہے؟ آپ کو ہر عالم جواب دے گا کہ 9 ذی الحجہ کو لاکھ تو کعبے کے ساتھ لپٹا رہے گا, تیرا حج نہیں ہوگا. حج کے لیے تمہیں میدان عرفات میں جانا پڑے گا, میدان میں جانا پڑے گا. اب اس میدان میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی. جتنے بھی قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والے ہیں سب نے کہا یہ وہ میدان ہے جہاں انسانیت کی ماں حوا اور انسانیت کے بابا آدم کا ملاپ ہوا تھا. 300 سال کے بعد مائی باپ جمع ہوتے ہیں. جہاں جمع ہوئے اللہ نے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا کہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع میرے گھر میں نہیں ہوگا, اس مقام پہ ہوگا جہاں میرے بندے جمع ہوئے تھے, جہاں میرا آدم جمع ہوا تھا, جہاں میری حوا جمع ہوئی تھی, جہاں میری بندی حوا تھی. اس کا مطلب یہ ہوا. اب پھر ایک تاریخی بات عرض کر رہا ہوں. دیکھیے مسلمانوں کے جو بڑے اجتماع ہیں وہ 3 ہیں. پہلا اجتماع وہ ہے جس کو ہم جمعہ کہتے ہیں, اور دوسرا اجتماع وہ ہے جس کو ہم عید کہتے ہیں, تیسرا اجتماع وہ ہے جس کو ہم حج کہتے ہیں. بڑی اہم بات کر رہا ہوں. یہ تینوں اجتماع جو ہیں ان کا ذکر جو ہے مکے میں آپ کو نہیں ملے گا. حج مکے میں ہوتا ہے لیکن حج فرض کہاں پہ ہوا تھا؟ جب سرکار مدینے میں تھے. عید کا حکم کب آیا تھا؟ جب حضور مدینے میں. جمعے کا حکم کب آیا تھا؟ جب سرکار مدینے میں تھے. یعنی تینوں اجتماعات کا حکم کہاں آیا؟ مدینے میں. ایک اجتماع کا حکم بھی مکے میں نہیں آیا. گو کہ حج کا اجتماع ہوتا ادھر ہی ہے لیکن حکم وہاں پہ آیا. عید کا حکم کب آیا؟ جمعے کا حکم کب آیا؟ سارے احکام جو ہیں یہ مدینہ میں. تینوں اجتماعات حج, جمعہ اور عید, تینوں اجتماع. لیکن اگلی بات میں بڑی اہم کر رہا ہوں, ابھی جمعے کا حکم بھی نہیں آیا تھا. یعنی اس کی ترتیب کو دیکھیں, جمعے کا حکم پہلے آیا, عید کا بعد میں آیا, اور سب سے آخر پہ حج کا آیا. لیکن ان سے بھی پہلے ایک اور اجتماع ہوا تھا. وہ اجتماع کس کی چیز کا تھا؟ نہ جمعے کا تھا, نہ عید کا تھا, نہ حج کا تھا. وہ بندوں کا اجتماع تھا, بندوں کے لیے. آقا نے ریاست مدینہ کی جب بنیاد رکھی, پہلی بار جو حضور نے حکم جاری کیا, مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے حضور نے کہا سارے انصار اور مہاجر جمع ہو جاؤ. اب یہ جمع کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا جمعہ پڑھوانا ہے؟ کیا عید پڑھوانی تھی یا حج کروانا تھا؟ کہا نہیں, سارے ایسا کرو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دو. ایک طرف ہاتھ مہاجر کا ہو, ایک طرف ہاتھ انصار کا ہو. آقا کرنا کیا ہے؟ فرمایا سارے بھائی بھائی بن. اس کا مطلب یہ اسلامی تاریخ میں جمعے کا اجتماع بعد میں شروع ہوا تھا, عید کا اجتماع بعد میں شروع ہوا ہے, حج کا اجتماع بعد میں شروع ہوا ہے. سب سے پہلے اگر کوئی اجتماع ہوا ہے وہ بندوں کا بندوں کے لیے جمع ہونا, بندوں کا بندوں کے لیے جمع ہونا. پھر دیکھیے یہ بات, آقا علیہ السلام نے بھائی بھائی بنا دیا. آخر پہ مولا علی رہ گئے. مولا کائنات نے عرض کیا سرکار سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو آقا نے کیا اعلان کیا؟ انت اخی فی الدنیا و فی الآخرہ. علی پریشان نہیں ہونا, دنیا میں بھی تو محمد کا بھائی ہے اور قیامت میں بھی مصطفیٰ کا بھائی ہو. نعرہ حیدری. علماء اہل سنت جناب پیر سید رضا صاحب, بس اللہ رسول کے نام کا نام. اصل سے لے کے اب تک علی مصطفیٰ کے یوں ساتھ تھے, پہلے بھی ساتھ تھے, بعد میں بھی ساتھ ہوں گے. آقا نے فرمایا انا وعلی من شجرۃ واحدہ,
اور لوگوں سن لو، میرا اور علی کا شجرہ ایک ہی ہے، جو دادا مصطفیٰ کا ہے وہی دادا علی کا ہے، اس دادے کا پوتا میرا مصطفیٰ ہے، اسی دادے کا پوتا مرتضیٰ ہے۔ اوپر سے دیکھیں گے تب بھی ایک ملیں گے اور نیچے سے دیکھیں گے تب بھی ایک ملیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اصل بھی ایک تھی، نسل بھی ایک، اصل ایک ہے، نسل بھی، جو نور جن پشتوں میں آتا رہا تھا۔ اب یہ تاریخ کہتی ہے کہ آقا کا نور بھی ساتھ ساتھ تھا اور علی کا نور بھی، نور نبوت بھی تھا، نور ولایت بھی تھا۔ ایک نور نبوت تھا، ایک نور ولایت تھا۔ حضرت آدم نے جب آسمان پہ دیکھا تھا تو جہاں نور محمد دیکھا تھا وہاں نور علی بھی دیکھا تھا آپ نے۔ حضرت ابراہیم میں دو نور تھے، اسماعیل میں دو نور ہیں، عدنان میں دو نور ہیں، ماد میں، نزار میں، مدرکہ میں، خزیمہ میں، کنانہ میں، الیاس میں، نظر میں، فور میں، غالب میں، مرہ میں، کعب میں، کلاب میں، قصی میں، عبد المناف کے اندر، عبد الحاشم کے اندر، عبد المطلب کے اندر نور محمد بھی موجود تھا، نور علی بھی موجود تھا۔ اب یہاں آ کے نور جدا ہوتے، پیچھے یوں آ رہا ہے، ایک نور ادھر چلا گیا، ایک نور ادھر چلا، اور یہ زیادہ دیر کے لیے جدا نہیں ہوئے تھے، بس تھوڑی دیر کے لیے جدا کیوں ہوئے تھے؟ تاکہ ادھر نبوت چلی جائے، ادھر ولایت چلی جائے۔ ادھر مقام نبوت ہے، ادھر مقام ولایت ہے۔ نبوت کا نور جدھر چلا گیا اس مقام کو جناب عبداللہ کہا جاتا ہے، اور جہاں ولایت کا نور گیا انہیں جناب ابو طالب کہا جاتا ہے۔ لیکن کچھ دیر کے لیے تھا، یہاں سے جدا ہوئے پھر آگے یوں ملے کہاں پہ تھے؟ جہاں دونوں نور پھر مل جاتے ہیں اس مقام کو حسن حسین کہا جاتا ہے۔ حسنین کریمین میں بھی دو نور ہیں، نور مصطفیٰ بھی ہے، نور مرتضیٰ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آقا نے اعلان کر دیا دنیا کے اندر بھی تو میرا بھائی ہے اور قیامت کے دن میں میرا بھائی ہوگا۔ تو یہ اجتماع تھا۔ اجتماع کا مقصد آپ پھر دیکھیے، آپ جب خانہ کعبہ جاتے ہیں تو آپ اللہ نصیب کرے تو وہاں دو دفعہ چکر لگائے گا، ایک چکر یوں ہوتا ہے اور ایک چکر ایسے، ٹھیک ہے جی؟ 7 چکر یوں بھی ہوتے ہیں اور 7 مرتبہ دوڑ بھی لگائی جاتی ہے۔ یہ کام بھی جمع ہو کے ہوتا ہے اور دوڑنا بھی جمع ہو کے ہوتا ہے۔ اب یہ جو طواف کعبہ ہو رہا ہے، یہ جمع ہو کے جو عمل ہو رہا ہے، اس کا تعلق تو رب کی یاد کے ساتھ ہے۔ جو جمع ہو کے دوڑ لگائی جاتی ہے وہ کس کی یاد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ اللہ کے لیے جمع ہو رہے ہیں تو بندوں کے لیے جمع ہونا بھی دین کا حصہ ہے، بندوں کی یاد میں، بندوں کی محبت میں۔ اور بات اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، آخری بات یاد کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں، اللہ رب العزت نے 3 اجتماع کی۔ ایک اجتماع اس نے اپنے لیے کیا، ایک اجتماع حضرت آدم کے لیے کیا اور ایک اجتماع اپنے محبوب کے لیے۔ تینوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اپنے لیے اجتماع کیا تو ساری ارواح کو جمع کر لیا، روح یعنی جتنے بھی ارواح تھی، جو بھی روحیں تھی، تمام ارواح کو جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ نے کیا پوچھا؟ الستو بربکم، اے روحوں بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ساری روحیں بولی تھی مولا کیوں نہیں؟ حضور سلطان باہو فرماتے ہیں نا، کن فیکون جدا فرمایا اسا ادوی کولے ہاسے ہوں، کالو بلا سی کنی سنیا، کوئی گونگے ڈورے ناسے ہوں، ایک لا مکان مکان اساڈا، ایک آن بتاوچ پاسے ہوں، نفس پلیت پلیت چکیتا، کوئی اصل پلیت پہ ناسے، وطن کوئی اور تھا، دیس کوئی اور تھا، عالم کوئی اور تھا، کیسا ماحول تھا۔ اور حضور پیر میرے علی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کن فیکون تے کل دی گل اسا اگے دی پریت لگائی، میں تو حرف نشان نہ کوئی، جدو دتی میم گواہی او عجبیوں پہ دستے سانو، بیلے بوٹے کاہی میرے علی رلدوں میں بیٹھے جدو سکھ دہانو آئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ وہ وطن تھے جب پہلے بھی سارے موجود تھے، بس دیس سے ہم پردیسی ہو گئے ہیں، اصل وطن کوئی اور تھا اور اصل وطن سے بے وطن ہو گئے ہیں۔ اب یہ بات الگ ہے، بہرحال عرض کر رہا ہوں اس اجتماع میں رب نے اپنے لیے جمع کیا اور پھر فرمایا اے
जिब्राइल आ जाओ, ए मिकाइल तुम भी आ जाओ, कुल फरिश्तों को जमा कर लो, या अल्लाह आज किसका जिक्र करना है। रब जमा कर रहा है, पहले अपने लिए जमा किया, अब किसके लिए, कुल फरिश्तों को जमा करके अल्लाह जिसका जिक्र खुद कर रहा है उसे आदम कहा जाता है। तो रब के जिक्र के लिए जमा होना या बंदे के जिक्र के लिए जमा होना, ये रब की सुन्नत का हिस्सा है। और एक इज्तिमा की बात, और वो इज्तिमा क्या था, अब क्या है, इंतजाम करने वाली जात वही जिसने अपने लिए किया था या आदम के लिए, लेकिन अब क्या है, अब सुनने वाले मकाम और हैं। अब क्या किया, फरमाया अब कोई और नहीं आएगा, आदम से लेके ईसा तक जितने भी पैगंबर है सारी की रूहें आ जाए, मौला आज किसका जिक्र होने लगा है। फरमाया तुम्हें पता नहीं, आज मैं जिक्र मुस्तफा करने लगा। इसका मतलब ये हुआ अल्लाह के जिक्र के लिए जमा होना ये भी दीन का हिस्सा है, और बंदों के जिक्र के लिए जमा होना ये भी दीन का हिस्सा है। और बाज़ दफा अल्लाह के जिक्र भी कबूल तब होते हैं जब उसमें बंदों की मोहब्बतें शामिल हो। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते, आप फरमाते मैं हज पे गया, अचानक मुझे सहने काबा में ऊँग आ जाती है। जब मैं सोया तो मुझे दो फरिश्तों को मैंने ख्वाब में देखा, आपस में कलाम कर रहे हैं। एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा इस साल 6 लाख लोग हज के लिए आए हैं मगर किसी का हज कबूल नहीं हुआ। फरमाते मैं लरस जाता हूँ, मैं कांप जाता हूँ कि 6 लाख में किसी का भी हज कबूल नहीं हुआ। दूसरा बोला यार कबूल तो हो गया है, लेकिन दमिश्क का एक मोची था जिसके सदके रब ने सबका कबूल कर लिया। एक दमिश्क का मोची था जिसके सदके सबका कबूल कर लिया है। फरमाते मुझे हज से ज्यादा फिक्र थी उस मोची को देखने कि वो मोची कौन है जिसके सदके से अल्लाह मेरे जैसे लोगों का हज भी कबूल कर रहा है, बड़े बड़े लोगों का हज कबूल कर रहा है। कहते कि जब हज के बाद मैं दमिश्क में गया, उस मोची का पता किया तो कच्चे मकान थे। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से वो निकला। मैंने कहा तेरा नाम फला है? जी मेरा नाम है। अच्छा ये बताओ, मैं तुमसे मिलने इसलिए आया हूं कि पूछना ये चाहता हूं तुम्हारा अमल कौन सा है जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हारे सदके से इस साल सारे हाजी कबूल कर लिए हैं। उसने कहा जी अमल तो कोई नहीं है, आपने इसरार किया तो उसने अर्ज किया हुजूर बात यह है, एक रात मेरी बीवी बीमार हो गई और मेरी बीवी ने मुझे कहा कि मुझे लगता है हमसाये के घर में गोश्त पक रहा है, तो कुछ गोश्त मांग के लाओ, मैं भी खाना चाहती हूँ, चलो कोई न कोई सेहत में इजाफा हो जाएगा, बरकत हो जाएगी। कहते मैं जब हमसाये में गया तो मैंने दस्तक दी, उसको कहा कि तुम्हारे घर गोश्त पक रहा है। उसने कहा जी कुछ गोश्त हमें भी चाहिए। कहा नहीं जी आपके खाने वाला गोश्त नहीं है, आपके खाने के लायक ये गोश्त नहीं है। तो आपने पूछा खैरियत तो है, हम भी मुसलमान हैं तुम भी मुसलमान हो। उसने कहा बात यह है हम गरीब लोग हैं और बच्चों ने मजबूर किया हुआ था गोश्त खाने को, और उस मजबूरी को आज 1 हफ्ता हो गया टालते हुए, और जब नहीं टले आज मुर्दार का गोश्त मिला वो पका रहे हैं। अगर खाना चाहते हो तो ये ले जाओ, लेकिन तुम्हारे खाने का नहीं है। वो कहते मेरे पैरों से जमीन निकल गई कि मेरे हमसाये में इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, अगर क़यामत के दिन रब ने मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। कहते कि मैंने कुछ पैसे जमा किए थे जूतियां गांठ के, वो सारे पैसे लाके मैंने उस गरीब को दे दिए कि तू अपना गुजारा कर ले, मेरी खैर है। अब्दुल्ला बिन मुबारक की चीखें निकल जाती है। आप फरमाते तूने जो काम किया है ना, तेरा वो काम कर गया है। हम हज करते रहे थे, तू बाजी ले गया है। इसका मतलब ये हुआ हुजूम को भी अल्लाह कबूल करता है ना, तो किसी के सदके कबूल कर लिया करता है। लिहाजा आओ लोगों के दर्द बांटना, लोगों की मोहब्बत आम करना, किसी के लिए हाथ उठाना, किसी की खैर मांगना। अक्सर ये कहा करता हूँ, ये जो हम बिल्कुल मेरा पैगाम ये है, हम जो हाथ उठाते हैं ना, ये फिरकों का हिस्सा नहीं, ये मोहब्बतों का हिस्सा। किसी ने हसन बसरी से पूछा ना हुजूर ये दुआ के दर्जे कितने होते हैं? फरमाया तू कौन सा दर्जा लेना चाहता है? आपने पूछा कि बता तू कौन सा दर्जा लेना चाहता है? अर्ज के हुजूर बताइए दर्जे कितने? फरमाया 3 दर्जे, एक है दर्जा बुखल, एक है दर्जा अदल, एक है दर्जा फजल, तूने कौन सा लेना है? उसने हुजूर बुखल किसको कहते हैं? फरमाया बस अपने लिए मांगो दुआ, किसी और के लिए ना मांगो।
اسے بخل کہتے. درجہ ازل کیا ہے؟ فرمایا کچھ اپنے لیے مانگو کچھ دوسروں کے لیے مانگو. حضور فضل کیا ہے؟ فرمایا اپنے لیے مانگو نہ مانگو بس یہ کہو حضور کی امت کی بھلا ہو جائے، امت بخشی جائے. تو آؤ اللہ کے فضل کی خیرات لے کے مزاج فضل والے بن جاؤ. اللہ کے حضور عرض گزار ہوں اللہ پاک اس اجتماع کی برکت سے قبلہ شاہ صاحب کے درجات کو بلندیاں نصیب فرمائے، اور ان کا آخری وقت جو کلمہ طیبہ کا جاری ہونا، اللہ اس کلمے کے ایک ایک حرف کی خیرات ان کو نصیب فرمائے. ان کے لواحقین کو متعلقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.